کل رات وہ مر گیا یا مار دیا گیا۔ وہ بھی گھر سے گیا تھا شکار کے لیے اپنے دوستوں اور ایک ملازم کے ساتھ۔ مرغابیاں آتی ہیں فجر سے پہلے۔ انہوں نے جھیل کے کنارے خیمہ لگایا تھا۔ کھانے کے بعد سب سو گئے تھے۔ رات کو 3 بجے اٹھنا تھا مگر نوکر نے دیکھا کہ ان کا خیمہ خالی تھا۔ میں نے اس اطلاع پر غور کیا، یعنی اسے بھی اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ ملازم واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ساتھ جانے والوں میں دوست کوئی نہیں تھا۔ سب اجنبی لوگ تھے اور وہ سب بھی مراد کے ساتھ ہی غائب ہو گئے تھے۔ نوکر نے واپس آ کے بتایا کہ ان کی تعداد 7 تھی، کوئی بھی اس علاقے کا نہیں تھا۔ کون سا علاقہ؟ یہ سارا علاقہ، بڑے چودھری صاحب کا اور پیر صاحب کا اور اس گاؤں کے آس پاس کا علاقہ جہاں مراد رہتا تھا۔ میری نظر ریشم پر جمی رہی۔ مراد کا گاؤں کہاں ہے؟ یہاں سے 9 میل شمال کی طرف، مجھے شاہینہ بھابی نے بتایا ہے۔ اور یہ مراد، کیا یہ بھی جاگیردار فیملی سے تھا؟ ہاں، لیکن انہوں نے اپنی ساری زمین بیچ دی تھی۔ جو سڑک کے کنارے تھی وہاں پکے مکان اور کوٹھیاں بن رہی ہیں۔ مراد کے باپ کی بھی ایک کوٹھی تھی۔ اپنا پیسہ انہوں نے کاروبار میں لگایا، یعنی وہ زمینداری کو چھوڑ کر بلڈر ہو گئے تھے۔ اب کنسٹرکشن کے بزنس میں آ گئے تھے، ریئل اسٹیٹ۔ ریشم میری صورت دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے اسے میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ایک فیکٹری بھی لگا لی تھی، سنا ہے وہاں پلاسٹک کے برتن بنیں گے۔ آئی سی، میں نے غیر ارادی انداز میں کہا۔ روزینہ کی پسند کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، یہ مراد کیوں روزینہ پر فریفتہ تھا؟ کیوں کا کیا مطلب ہے جی؟ اسے محبت تھی۔ کیوں؟ میں بے خیالی میں بول گیا۔ ریشم بگڑ گئی۔ پھر کیوں؟ محبت کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں نہیں ہے نورین سے، جس کا پتہ نہیں کہ زندہ ہے یا اسی رات ڈوب گئی تھی؟ تمہیں تو نکال لیا تھا میں نے، اسے کون بچاتا؟ میں نے مگ کو میز پر رکھ دیا۔ ایسا مت کہو، وہ زندہ ہے، اسے بھی بچا لیا گیا تھا۔ ریشم حیرانی سے میرا منہ دیکھنے لگی۔ کس نے بچایا؟ تمہیں معلوم ہے؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ کس وقت گاڑی نہر میں گرے گی اور میں تیرتا ہوا تمہارے سامنے سے گزروں گا؟ چنانچہ تم صحیح وقت پر وہاں آ کر بیٹھ گئیں۔ یہ کیا فضول بات ہے؟ خدا کی یہی مرضی تھی۔ ابھی میں ریشم کو ساون یا فاطمہ کے بارے میں باخبر کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، چنانچہ میں نے کہا، خدا کی مرضی یہ تھی میرے لیے تو نوریل کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ خدا مجھ پر مہربان ہوا تو اس سے کیوں ناراض ہوگا؟ اس کے لیے بھی کوئی آ گیا ہوگا۔ خیر چھوڑو یہ بحث۔ ریشم خفا رہی۔ مجھے بتاؤ، تم کیوں محبت کرتے تھے نورین سے؟ وہ بہت خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت، تم سے بھی زیادہ، اتنی کہ تم تصور نہیں کر سکتی۔ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ اس کا چہرہ کچھ لال ہوا۔ ایسا ہی وہ بھی کہتا ہے مجھے کہ مجھ سے زیادہ حسین لڑکی دنیا میں اس نے نہیں دیکھی۔ وہ کون؟ تنگ مت کرو۔ انور اور کون؟ میں نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسن ہوتا ہے دیکھنے والے کی نظر میں۔ چلو وجہ معلوم ہو گئی۔ مراد کو روزینہ سے کیوں محبت تھی، مگر اس نے خودکشی کیوں کر لی؟ ایسی مایوسی کی کیا بات تھی؟ کیا پیر صاحب اس کی انور سے شادی کا ارادہ چھوڑ دیتے؟ کیا فضول بولے جا رہے ہو؟ خود ہی دماغ پر اثر ہو گیا تمہارے؟ ریشم چلائی۔ یہ کس نے کہا کہ مراد نے خودکشی کی؟ میں نے چونک کے کہا، اچھا، مگر تم نے کہا تھا کہ وہ مر گیا اور اس سے پہلے وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کی لاش کل ان کی حویلی سے کچھ فاصلے پر پانی سے بھرے ہوئے ایک گڑھے میں ملی تھی۔ اسے ایک گولی سر میں لگی تھی اور دوسری سینے میں۔ وہ جو اس کے ساتھ تھے انہی میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ میں نے اس رات کا تصور کیا جب مراد اپنی محبوبہ کو بزور بازو نکال لے جانے کے لیے گھر سے سر بکف آیا تھا۔ میرے کانوں میں روزینہ کی مظلوم فریاد اور چیخو پکار بھی گونج رہی تھی۔ شور میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر اب یقین کے ساتھ سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ مراد کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوگی، اس ظالم جاگیردار، انا پرست اور روایت پسند باپ سے جو پیر بن کے دنیا کے روحانی آلام دور کرتا تھا، مگر اپنی بیٹی کی روح کو وہ زخم دینے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے اس بے گناہ مارے جانے والے محافظ کا بھی چہرہ یاد آیا جس نے پیر صاحب کے آستانے پر جان قربان کر دی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ قربانی رائے گاں گئی۔ کس سوچ میں پڑ گئے تم؟ ریشم نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔
کیا ابھی تک ان میں سے کوئی پکڑا نہیں گیا جو اس کے ساتھ شکار پر گئے تھے؟ سب پکڑے جائیں گے۔ پولیس نوکر کو ساتھ لے کر ہر گاؤں سے پوچھتی پھر رہی ہے۔ وہ دوست نہ صحیح لندن سے تو نہیں آئے ہوں گے نا؟ مل ہی جائیں گے سب بالآخر۔ ہاں، اگر زندہ ہوئے تو۔ میرے منہ سے نکل گیا۔ زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ قتل کسی ایک نے کیا ہوگا تو اس نے بعد میں خودکشی تو نہیں کر لی ہوگی۔ قتل کی وجہ بھی ضرور ہوگی۔ اب میں نے اسے چھیڑنے کے لیے پوچھا، کیوں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ یا میرے مولا، اب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بلا وجہ قتل ہوتا ہے کوئی؟ ہاں، سب چاہنے والے ہوتے ہیں، جیسے انور تمہارے ہاتھوں ہوا۔ کیا یہ غلط ہے؟ ویسے وہ ہے کہاں؟ مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور ایک مسکراہٹ بھرے غصے کے ساتھ شرماتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی۔ ابھی میں اسے اپنے انکشافات سے پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا جو کسی چشمدید گواہ سے کم نہیں تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ مراد نے روزینہ کو وہاں سے نکالنے کے لیے کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ظاہر ہے یہ کام کسی اور طریقے سے ہونے والا نہیں تھا۔ وہ 7 افراد کی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ یہ 7 افراد کون تھے؟ کہاں سے لائے گئے تھے؟ انہیں خودکشی کر کے مرنے کا شوق تو نہیں تھا؟ ضرور مراد نے انہیں بھاری معاوضہ دیا ہوگا جس کے بعد وہ اپنی جان کی بازی لگانے آ گئے۔ جواری مراد تھا، جان ہاری اس کے ساتھ ان بے وقوفوں نے جو کرائے کے قاتل بننے پر راضی ہو گئے تھے۔ مراد کو اندازہ نہیں تھا یا کسی غدار کی مخبری کے باعث یہ اندازے غلط ثابت ہوئے۔ وہ خود بھی مارا گیا اور اس کا ساتھ دینے والے بھی کتنے مارے گئے اس کا پتہ شاید کبھی نہ چلے۔ فتح کے بعد پیر صاحب کے مریدوں نے سب کی لاشوں کو غائب کر دیا ہوگا سوائے مراد کی لاش کے۔ وہ اس کے آبائی گھر کے قریب ایک پانی کے گڑھے میں اس لیے پھینکی گئی کہ سب کو عبرت ہو، اس کے ماں باپ کو بھی اگر وہ بیٹے کے جرم میں شریک تھے۔ یہ سب میں کس کو بتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ کون یقین کرے گا مجھ پر؟ میں جائے واردات پر موجود ضرور تھا مگر میں نے کچھ دیکھا نہیں تھا سوائے ایک محافظ کی موت کے، اور میرے انکشافات پر یقین کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ پیر صاحب قبلہ کے روحانی درجات وہی رہیں گے، ان کی طرف انگلی کون اٹھا سکتا ہے؟ باہر سے شاہینہ کی آواز آئی جو کسی سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ ایسا یہاں کا دستور نہیں تھا۔ مرد ضرور شیر کی طرح دھاڑتے تھے لیکن عورتیں جھگڑا کرتی بھی تھیں تو بند دروازوں کے پیچھے۔ اس احتیاط کا مقصد صرف یہ تھا کہ گھر کی بات ملازموں کے کان میں نہ پڑے جو ہر جگہ موجود ہوتے تھے، اور پھر ان کی زبان سے اپنی اپنی تشریح، تبصرے اور حاشیہ آرائی کے ساتھ حویلی کے باہر پہنچ کر افواہوں کو جنم نہ دے اور جھوٹی سچی کہانیاں نہ پھیلے۔ میں نے کھڑکی کے شیشے سے جھانک کر دیکھا تو مجھے شاہینہ کے مقابل بڑی چودرائن نظر آئی جو اسے اپنی وضاحت سے مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ معلوم نہیں اختلاف کس بات پر تھا۔ آج تک میں نے اسے روایتی انداز میں اپنی ساس سے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید آواز بڑی چودھری کے کانوں تک پہنچ گئی ہوگی۔ ڈاکٹر جلالی اچانک کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بڑے چودھری صاحب اپنے کمرے کے دروازے میں نمودار ہوئے۔ اس نے دھاڑ کر کہا، یہ کیا بک بک ہو رہی ہے؟ اپنے برائے کا کسی کا خیال نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی دونوں عورتیں خاموشی سے اندر چلی گئیں۔ اگر میں دروازے سے نکلتا تو چودھری صاحب کو اچھا نہ لگتا۔ ڈاکٹر جلالی کی طرح میں بھی باہر کا آدمی تھا۔ ابھی تک انہیں میری واپسی کی خبر نہیں ملی تھی۔ میں نے ریشم سے کہا بھی تھا کہ مجھے انور سے بات کرنی ہے لیکن وہ حویلی سے نکل کے کہیں گیا ہوگا۔ ابھی تک اس کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ ریشم کے بھول جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے غیر اہم ہونے کا خیال آیا۔ مجھے واپس آئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو رہا تھا جب میں نے خادمہ کے ذریعے کچن سے ناشتہ طلب کیا تھا۔ خبر تو اسی وقت پھیل گئی تھی۔ پھر ریشم نے بھی بریکنگ نیوز سب کو دی ہوگی، لیکن ابھی تک نہ انور آیا تھا نہ مجھے بڑے چودھری صاحب نے طلب کیا تھا۔ میری گمشدگی اور بازیابی کے پراسرار واقعات کا تعلق انہی کی ذات سے تھا۔ حویلی میں صرف شاہینہ کا مراد سے براہ راست رشتہ تھا، باقی سب سے قریب بھی تعلق ہوتا تو وہ سب یہاں نہ بیٹھے ہوتے، مرنے والے کی آخری رسوم میں شرکت کرتے۔ اس ماتمی فضا اور سوگوار خاموشی کے پیچھے صرف مراد کی مرگ ناگہاں کا صدمہ نظر نہیں آتا تھا، بات کچھ اور تھی۔ میں سونا چاہتا تھا لیکن اب یہ مشکل ہو گیا تھا۔
अगर उनके कमरे में सास बहू का मुकदमा न सुना जा रहा होता तो मैं खुद बड़े चौधरी साहब की खिदमत में हाजिर होकर उन्हें अगवा किए जाने की पूरी रिपोर्ट देता। आस्थाने में असीरी सिर्फ कैदोबंद में मुझ पर गुजरने वाले रोज़ो शब के वाक़यात तक महदूद नहीं थी। अब उसमें कुछ ऐसे मामलात भी आ गए थे जिस पर मेरी जुबान न खोलना ही बेहतर था। एक मामला मुराद का था, जिसकी रोजीना के इश्क में जान की बाजी लगाने का वाक़या मेरी मौजूदगी में पेश आया था। वो वाक़याती शहादत थी। यहाँ इस वाक़े को ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बना दिया गया था। मेरी सलामती और बेहतरी इसी में थी कि अपनी ज़ुबान बंद रखूं और अनजान बन जाऊं, जैसे मैंने कुछ देखा ही न था। मेरे हक़ाइक़ पर मबनी तमाम इंकशाफात की रिपोर्ट ख़ानदान की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ों को तशवीश में मुब्तला करती और आम हो जाती तो मेरे लिए ज़्यादा संगीन मसाइल पैदा करती। दूसरा मामला नौरीन का था, जिसका ताल्लुक अभी तक मेरी ज़ात से था। किसी और को फातिमा के नौरीन होने या ना होने से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। आस्थाने में जो कुछ होता था सब जानते थे और किसी हद तक ये भी घर की बात थी। कम से कम शाहीना मेरी कहानी पर एहतजाज करती कि ये उसके मोहतरम वालिद माजिद को बदनाम करने की साजिश है। मैंने एक अजनबी नौजवान नूर मोहम्मद को ज़रूरी मालूमात के हुसूल पर मामूर कर दिया था। उसकी तफ्तीशी रिपोर्ट मिलने तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। बुलावा अचानक आया था। मैं आंखें बंद किए लेटा था जब रेशम ने दरवाजे में आके कहा, मलिक साहब, बड़े चौधरी साहब बुला रहे हैं। मैं एकदम उठ बैठा और अनवर, मैंने तुमसे कहा था। वो भी है वहां, वो बोली। क्या बात है, तुमने ऐसी रोनी शक्ल क्यों बना रखी है? मुझे शिकायत है इन सब के रवैये से। वो जैसे फट पड़ी। सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि मैं खानदान में शामिल नहीं हूं, बाहर से आई हूं। इसमें गलत क्या है और खफा होने वाली कौन सी बात है? फिर तुम्हें ये खुसूसी दर्जा क्यों दिया जा रहा है? तुम भी तो गैर हो। तुम्हें इस मीटिंग में क्यों बुलाया गया है जहां खालिस खानदानी मामलात पर बात हो रही है? मैं हंस पड़ा। हाँ भाई, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है। अगर तुम एहतजाज करोगी तो अनवर साथ दे ना दे, मैं ज़रूर साथ दूंगा। बड़े चौधरी के अस्पताली कमरे में खानदानी पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था और शुरका ज़रूरत से ज़्यादा पुरमलाल चेहरा बनाए साकित बैठे थे। उनमें अनवर भी था, जो शायद कहीं बाहर से आया तो बराह रास्त इजलास में तलब कर लिया गया। बड़े चौधरी साहब अपने बेड पर नीम दराज थे और सरहाने के मॉनिटर से उनके हाई हो जाने वाले ब्लड प्रेशर का अंदाज़ा होता था। बाकी सब चंद फुट के फासले पर दीवार के साथ लगे सोफे पर थे। सास बहू एक पर और अनवर बिल्कुल मेरे सामने। सलाम के बाद मैंने पुरसुकून लहजे में पूछा, कैसे हैं आप चौधरी साहब? चौधरी साहब के माथे की शिकनों में कोई कमी नहीं आई। ओए मलका, हम तो जैसे भी हैं, तू कहाँ था? भूत की तरह कहाँ गायब हो गया था? मैंने बैठते हुए कहा, क्या बताऊं चौधरी साहब, मुझे कुछ लोग अगवा करके ले गए थे। चौधरी ने मुझे बेयकीनी से देखा। कौन लोग? तेरे पीछे भी लगे हुए हैं दुश्मन? दोस्त दुश्मन सब के होते हैं चौधरी साहब, लेकिन उस रोज अचानक उठाकर ले जाने वाले मेरे दुश्मन नहीं थे। आप जानते हैं मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। खिदमत के लिए साथ गया था तो वापस भी लाता, मगर वो अचानक आए और गन पॉइंट पर अपने साथ गाड़ी में डाल कर ले गए। और यार कौन लोग थे वो? कहाँ ले गए थे? चौधरी झुंझलाया। मैंने चंद सेकंड के तवक्कुफ में सबकी तरफ देखा। आप यकीन करेंगे कि वो आपके बिरादर अजीज मोहतरम पीर अजहर अली शाह थे। बेयकीनी का शायबा सबकी आंखों में महसूस होता था, लेकिन फौरी रद्द-ए-अमल सिर्फ शाहीना का सामने आया। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने मजबूत लहजे में कहा, वही जो मेरे साथ हुआ। झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत क्या है? मैं कोई नादान बच्चा नहीं हूँ जिसे डर हो कि उसे इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो बहाना बनाता है। और फिर आपके वालिद माजिद का नाम लेने में क्या फ़ायदा है मेरा? अनवर ने हाथ के इशारे से मुझे तसल्ली दी। अच्छा क्या हुआ था, पूरी बात बता। यहाँ सब परेशान थे। परेशानी कैसे ना होती? शाम तक इंतजार किया, फिर डॉक्टर गाड़ी चला के लाया। 2 दिन से हर तरफ बंदे लगा रखे हैं, किसी तरह की भी खबर नहीं थी। मैंने कहा, कैसे खबर देता चौधरी साहब? जो मुझे गन पॉइंट पर अगवा करके ले गए थे मेरे साथ शतरंज खेलना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे कैद में डाल रखा था। पीर साहब के आस्थाने के नीचे तहखाना है, वहां और भी बहुत से लोग थे। मेरे नज़दीक तो वो नफसियाती मरीज थे,
कुछ पागल भी, लेकिन कहा यह जाता था कि उन पर आसेब का असर है, जिन्नात आते हैं। मालूम नहीं जिन्नात को इंडिया पाकिस्तान की औरतें ही क्यों पसंद हैं, यहाँ के मर्द महफूज हैं। चौधरी ने शाहीना की तरफ देखा जो अपने गुस्से को जब्त करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अनवर ने कहा, एक वाकया और 3 दिन कैद में रख के छोड़ दिया, कोई बात नहीं हुई पीर साहब से? मैंने सोच के कहा, अनवर ये तुम्हारा खानदानी मामला है, मालूम नहीं मैं क्यों इसका हिस्सा बन रहा हूं। मैंने बहुत कुछ सुना है यहाँ भी, मालूम नहीं उसमें कितनी हकीकत है। मुझे जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। वहां भी मुझे उन मामलात में बिला वजह घसीटा गया। मैंने बहुत कहा, पीर साहब कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं और किस उम्मीद में? मैं बाहर का आदमी हूँ। चौधरी साहब या अनवर ने मुझे हवेली में जगह दी, मुझ पर भरोसा किया, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उस खानदान में शामिल हो गया और अब खानदानी मामलात में दखल भी दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने भी वही किया जो सब मुझसे यहाँ कहते हैं, एक ही बात कि अनवर मेरा दोस्त है, मेरी मानता है, मैं उससे हर बात मनवा सकता हूँ। ये ज्यादती है। अनवर एक समझदार, ज़हीन और पढ़ा लिखा आदमी है। अपने और हवेली के तमाम मामलात को खुद समझता है और उन्हें अपनी मर्जी से तय करता है। मेरी इज्जत करता है, लेकिन मेरी हर बात मान लेगा, ऐसा सोचना ही गलत होगा। क्या मैंने गलत कहा अनवर? अनवर चौंका। तू वो बता जो पीर साहब ने कहा था। मैं पहले ही तय कर चुका था कि मुराद वाले मामले पर लब नहीं खोलूंगा, बल्कि उसका हवाला भी नहीं दूंगा। अगर मैंने सब बता दिया तो शायद आप बुरा मानेंगे। चौधरी साहब, गलती मेरी नहीं। पीर साहब को ये बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, तफसील में जाना बेकार है। उन्होंने जमीनों की तकसीम के बारे में बताया जो आपके और उनके दरमियान खलीज का सबब बनी, लेकिन असल मसला है रिश्तों का। कहने को सब कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, मगर बातों से ऐसा लगता है कि नाउज़ बिल्लाह आसमानों पर वो खुद बैठे हैं। शाहीना भाभी अपने शौहर से खुश हैं, हर वफादार बीवी की तरह मोहब्बत भी करती होंगी उनसे। अगर उनका रिश्ता अनवर से तय हुआ था और उनकी शादी बड़ों ने अकबर से कर दी तो कौन सी क़यामत आ गई? बड़े जो करते हैं कुछ सोच के करते हैं और ज़ाहिर है बेहतरी के लिए करते हैं। कोई खामख्वाह अफलातूनियत का मुजाहरा करे तो जिंदगी भर किसी एक से मंसूब रहने वाली लड़की को दूसरे के पल्ले बांध दिया जाए तो वो कैसे खुश रह सकती है? अमली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ऐसा कौन कहता है आखिर? भाभी का जब्त और हौसला जवाब दे गया। अफलातून, खामखा अक्लमंद बनने वाले, मालूम नहीं कौन लोग होंगे जिन्होंने ऐसा समझा और बातें बनाई। कोई बात मुंह से निकले तो कानों में पड़ ही जाती है, और ये मसला पैदा हुआ अनवर के वापस आने से। पीर साहब का ख्याल है कि ये घर की बात है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनवर मौजूद नहीं था तो शाहीना की अकबर से शादी कर दी गई, लेकिन अब अनवर मौजूद है तो उसे रोजीना से शादी कर लेनी चाहिए। मैं खामोश हो गया और उस बात का असर देखता रहा। चौधरी साहब, उनकी शरीके हयात और खुद शाहीना का चेहरा सपाट रहा। रद्द-ए-अमल अनवर की तरफ से आया। ये क्या फजूल दलील है? तुम्हारे नुक्ता नज़र से, मैंने कहा। जिंदगी मेरी है तो नुक्ता नज़र भी मेरा होगा, अनवर ने बरहमी से कहा। हाँ, तुम्हारे लिए शादी एक मसला है, मगर वो समझते हैं कि ये बहुत से मसलों का हल है, और हम सब जानते हैं कि वो मसले क्या हैं। पीर साहब को यकीन है कि उससे बराबरी, तवाज़ुन और इंसाफ की फ़ज़ा पैदा होगी। जाहिर है वो अकबर की उस पोजीशन से दुखी हैं, अनवर ने तलखी से कहा। जब मैं था उस पोजीशन में तो वो खुश थे। उस वक्त उन्होंने किसी मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। शाहीना गैर मुतवक्के तौर पर मेरी हिमायत करने लगी। चलो, ये उनकी गलती थी। सिर्फ गलती? अनवर भड़क उठा। तुम उसे गुनाह या जुर्म कह लो, अब वो मामलात को ठीक करने की बात करते हैं तो उसे सुनना चाहिए। मैंने कहा, उनका ख्याल है कि सारा फसाद जमीन का है। अगर अनवर का रिश्ता रोजीना से हो जाए तो ये झगड़ा खत्म हो सकता है। अकबर को नहर के इस तरफ का इलाका दे दिया जाएगा और अनवर को दूसरी तरफ का। शाहीना ने एतमाद से खाली लहजे में कहा, ये हो सकता है, और फिर डरते डरते अनवर की तरफ देखा, जैसे सिर्फ सवाल किया हो। मेरा ख्याल था कि अनवर साफ इनकार कर देगा या एहतजाजन वॉकआउट कर जाएगा। अनवर ने मसालिहत के उस खानदानी फार्मूले पर अमल किया होता तो शायद कोई खराबी पैदा ही ना होती, लेकिन वो कई साल बाहर की खाक छान के आया,
تو اس کے خیالات اور نظریات بدلے ہوئے تھے۔ وہ کسی حد تک سوشلسٹ ہو گیا تھا۔ وہ معاشرتی انصاف، انسانی حقوق اور آزادی اظہار وغیرہ کی باتیں کرتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ صدیوں کے جاگیردارانہ نظام سے باغی ہو چکا ہے۔ وہ خاندانی روایت کے مطابق بزرگوں کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے روزینہ کو اپنانے سے انکار کر چکا تھا۔ بعد میں حالات بدل گئے اور اس نے 11 مہینے اپنے ہی گھر میں تخت نشین ہو جانے والے بادشاہ وقت کے قیدی کی حیثیت سے گزارے۔ اورنگزیب کی طرح اکبر نے باپ کو معزول اور بھائی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ماں نے بیٹے کا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو وراثت کا یہ جھگڑا ہماری تاریخی روایات کے مطابق کب کا ختم ہو جاتا۔ اس تجربے نے انور کے خیالات بدل دیے، اور جب اسے تختہ الٹ کے اختیار ملا تو اس نے وہ نہیں کیا جو سکندر نے پورس کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ کس میں ہمت تھی کہ اسے خاندانی روایت کے مطابق روزینہ کو ملکہ بنانے کی درخواست کرتا؟ بعد میں حالات نے یہ ناممکن کر دیا تھا۔ انور نے ریشم کا انتخاب کر لیا تھا، اور یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ اب روزینہ بھی مراد کو پسند کرتی ہے اور انور سے شادی پر راضی نہیں۔ یہ بات میرے جیسا باہر کا آدمی بھی جانتا تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب کسی نے بھی نہ مراد کے قتل کی بات کی اور نہ روزینہ سے اس کے جذباتی تعلق کا کوئی حوالہ دیا، حالانکہ یہ ایک طرح سے اوپن سیکرٹ تھا، ایک ایسا معاملہ جس کے بارے میں حویلی کے سب مکین جانتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے سامنے اس پر کھل کر بات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ ریشم نے حویلی کے اندر خاموشی اور سوگواری کو مراد کی موت سے منسوب کیا تھا۔ شاید ایسا نہیں ہوگا، یہاں تو اس کا ذکر بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ میرا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا کہ کسی کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات کہہ دینے والا انور اپنی روزینہ سے شادی کے ذکر پر پھٹ پڑے گا، اس لیے کہ وہ اپنے جذبات کا رخ ریشم کی طرف موڑ چکا تھا، اور اس لیے بھی کہ روزینہ خود اسے چھوڑ کے مراد کی ہو گئی تھی۔ ان کے جذبات کتنے بھی پاکیزہ کیوں نہ ہوں، یہاں اس کی حیثیت ناجائز تعلق کا مسئلہ تھی، جس پر جان لی بھی جا سکتی تھی اور دی بھی جا سکتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مراد کے قتل کو تائید عزتی سمجھتے ہوئے سب یہ چاہتے ہیں کہ پرانی باتیں بھلا کے تمام مسائل کو مصلحت کے جذبے سے حل کیا جائے۔ یہ تبدیلی بھابھی شاہینہ کے خیالات میں انقلاب سے آئی تھی۔ پہلے وہ چھوٹی بہن کی زبردستی انور کے ساتھ شادی کے خلاف تھی۔ شاید اسے اپنے تجربے کا احساس تھا، نہ چاہنے کے باوجود اسے اکبر کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور اب تمام عمر اسے وفادار بیوی کا رول نبھانا تھا۔ وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ اس کی چھوٹی بہن بھی جبر کے تحت ساری زندگی ایک سزا کے طور پر کاٹے۔ وہ روزینہ کی مراد سے شادی کی پرزور حمایت کرتی تھی۔ مراد ہر لحاظ سے روزینہ کے لیے ایک آئیڈیل شوہر تھا۔ وہ خوب رو اور تعلیم یافتہ تھا، دولت مند تھا، اور سب سے بڑھ کر روزینہ کے لیے پاگل تھا۔ مراد کی موت نے سب کچھ بدل دیا۔ بھابھی شاہینہ کے لیے بھی یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن وہ اپنی چھوٹی بہن کی دل جوئی اور اشک شوئی کے لیے باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ مراد کو کس نے قتل کرایا ہوگا اور کیوں۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس جذباتی سانے کا اس کی چھوٹی بہن پر کیا اثر ہوگا، مگر اس کی ہمدردی اور غمگساری بھی بدنامی کی تشہیر کا سبب ہوتی۔ وہ نارمل ہو چکی تھی۔ جب میرا پرپوزل سامنے آیا جو در حقیقت شاہینہ کے باپ کا تھا، ایک دم بڑی بہن کی سوچ بدل گئی۔ اس نے دور کا سوچا۔ مراد جو روزینہ کی زندگی میں خوشیاں بھر سکتا تھا، مر گیا تھا یا مار دیا گیا تھا، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اہم روزینہ کا مستقبل تھا۔ اب یہ مستقبل غیر یقینی ہو گیا تھا۔ اب بڑی بہن کی حیثیت سے اسے اپنے باپ کا پلان قابل عمل نظر آنے لگا تھا، قابل عمل اور سارے مسائل کا حل۔ چنانچہ اس نے محتاط رہتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ روزینہ کی شادی انور سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری حمایت میں بول کے رد عمل دیکھا تھا جو خلاف توقع نارمل رہا تھا۔ پھر وہ کھل کے اس تجویز کے حق میں بات کرنے لگی۔ بڑے چودھری اور چودھرائن کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ وہ آج بھی پہلے کی طرح سوچتے ہیں۔ مجھے خیال تھا ریشم کا، اگر بعد میں دباؤ یا ضرورت کے تحت انور نے بھی پیر صاحب کے فارمولے کو قبول کر لیا تھا تو ریشم کیا کرے گی؟ اس کا حامی یہاں کون ہوگا، جہاں وہ ایک کم ذات مزارے کی بیٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ بوجھل خاموشی کا یہ وقفہ بہت طویل ہو گیا،
جس میں ہر شخص میری طرح اپنے خیالات میں گم تھا اور قیاس آرائی کے مہذب عدسے کی مدد سے مستقبل کو دیکھ رہا تھا۔ اس خاموشی کو ٹیلی فون کی گھنٹی نے توڑا۔ فون چودھری صاحب کی بیڈ سائڈ پر رکھا رہتا تھا اور اس کا تار اتنا لمبا تھا کہ وہ اٹھ کر صوفے پر آ جائیں تو فون کارنر ٹیبل پر پہنچ جائے۔ چودھری صاحب نے فون اٹھا کر اخلاقاً کہا، وعلیکم السلام بھائی جی، خیر تو ہے؟ بھائی جی صرف پیر صاحب ہو سکتے تھے۔ ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ دے کر چودھری صاحب نے کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی جی؟ چھوٹے بھائی کے گھر میں آنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے؟ چھڈو جی، لڑکی آئی ہے آپ کے گھر تو کیا آپ چھوٹے ہو گئے؟ پہلے ہمیں بڑے بھائی سے ڈر لگتا تھا، اب زیادہ ڈر پیر صاحب سے لگتا ہے۔ آپ 100 بار آؤ۔ اللہ خیر کرے۔ اس ہفتے میں دوسری بار قدم رنجا فرما رہے ہیں پیر صاحب، انور نے طنز اور تلخی سے کہا۔ یہ ہمیشہ کی طرح شاہینہ کو برا لگا۔ بھائی جی وہ آپ سے نہیں اپنے بھائی سے ملنے آ رہے ہیں اور مجھ سے ملنے بھی آ سکتے ہیں، تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ ان کا آنا کبھی بے مقصد نہیں ہوتا، انور بولا۔ میرا خیال ہے کہ وہ چاچا جی کے ساتھ تعزیت کے لیے جائیں گے۔ مراد ان کے سالے کا بیٹا تھا۔ اب مراد کا ذکر دوسرے حوالے سے ہوا۔ چودھری نے ناپسندیدگی سے کہا، اب یہ بھی رسم دنیا ہے، لیکن ابھی تو اس کی لاش پڑی ہے ہسپتال میں، پوسٹ مارٹم ہوگا تو ملے گی۔ مجھ میں تو اب ہمت نہیں ہے کہ جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤں اور تدفین تک رکوں۔ یہ ڈاکٹر جلالی کہاں اجازت دے گا؟ آپ بعد میں تعزیت کر لینا ابا جی، انور بولا۔ ہاں، بھائی صاحب کے بھی کون سے اپنے سالے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، بلکہ ایک طرح سے ناچاکی تھی۔ بھائی صاحب کو وہ ڈبہ پیر اور نہ جانے کیا کچھ کہتا تھا۔ بھائی صاحب کا خیال تھا کہ وہ راشی اور بے ایمان ہے۔ سرکاری افسروں سے مل کے کوڑیوں کی زمین موتیوں کے بھاؤ بیچ دی، پھر ٹھیکہ لے لیا ہاؤسنگ اسکیم کا۔ سڑک نکلی اور سڑک بھی وہ خود ہی بنائے گا جو اس علاقے میں آئے گی۔ 10 میل کا ٹکڑا ہے۔ شاہینہ نے کہا، چھوڑیں چاچا جی، اب وہ آ رہے ہیں تو وہ آئیں شوق سے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی تعزیت کرنے کا ارادہ ہوگا۔ یہ جو لڑکا مارا گیا مراد، اللہ معاف کرے، اس کی شہرت کون سی اچھی تھی، سارے علاقے میں بدنام تھا۔ باپ نے حرام کا پیسہ کمایا اور بگڑ گیا بیٹا، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ مراد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرا خیال ہے ان کے آ جانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ جب تک چودھری صاحب مراد کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے، سب مروتاً یا مجبوراً چپ تھے۔ اس بات نے سب کو چونکایا۔ کیا مقصد ہے ابا جی؟ انور بولا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ بے مقصد نہیں آتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رزینہ کے رشتے کی بات کریں۔ ہمارے بندے کو 3 دن مہمان رکھ کے انہوں نے بات تو کہلوا ہی دی۔ انور ایک دم اٹھا۔ یہ کون سا موقع ہے ایسی بات کا؟ انور کی بات نے مجھے پھر حیران کیا۔ میرے اندیشے سچ ثابت ہونے لگے تھے۔ انور نے صاف انکار نہیں کیا تھا کہ وہ ہرگز روزینہ سے شادی نہیں کرے گا۔ باپ سے بھی نہیں کہا تھا کہ رشتے کی بات ہو تو وہ سختی سے انکار کر دیں۔ اس نے صرف موقع پر اعتراض کیا تھا، گویا کسی اور موقع پر بات ہوتی تو حرج نہ تھا۔ کسی اور نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، لیکن میرے دل میں اب کوئی شبہ نہیں رہا تھا ریشم کے مستقبل کے بارے میں۔ حالات کے مطابق خود کو بدلنے والا انور مصلحت پر محبت قربان کرنے کو تیار تھا۔ چودھری نے کہا، اگر بھائی جی نے کوئی بات کی تو آپ کیا کہو گے جی؟ چودھری صاحب کا جواب سننے سے پہلے ہی میں معذرت کر کے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں رہ جانے والے تینوں فریق اس مسئلے پر ہم خیال ہو جائیں گے۔ ان کے مشترکہ مفادات ہیں، وہ تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں گے، کیونکہ اب تک وہ بھی انور کے تیور دیکھ چکے ہیں۔ رہی روزینہ تو وہ کب تک روئے گی اور سوگ منائے گی؟ مراد کے ساتھ اسے مرنا ہوتا تو اب تک اس کی لاش بھی اسی قبرستان میں پڑی ہوتی۔ پیر صاحب اور چودھری صاحب پرانے جہاں دیدہ لوگ مناسب وقت کا انتظار کریں گے، کیونکہ وقت سب سے بڑا چارہ گر ہے جو ہر غم کو بھلا دیتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر تقدیر نے ریشم کو محبت کا یہ سنہرا خواب کیوں دکھایا تھا۔ روزینہ کی عالی نسبی سے شکست کھا کر وہ کہاں جائے گی؟ یہ سوچتے سوچتے میں سو گیا، پھر اٹھا تو رات کی تاریکی اتر چکی تھی۔ شاہینہ کے والد ماجد قبلہ پیر صاحب اپنی تشریف کا بابر کر ٹوکرا اٹھا کے واپس جا چکے تھے۔
मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी उनसे मुलाकात ना हुई, वरना वो ज़रूर पूछते कि मलिक साहब फिर क्या सोचा है, कब जा रहे हो हवेली से रेशम के साथ। उन्होंने क्या बात की क्या नहीं, उसका अंदाज़ा किसी के मूड से नहीं होता था। ऐसा लगता था कि चौधरी साहब ने ठीक ही सोचा था। एक बात मुझे समझाने के बाद पीर साहब ने देर नहीं की। वो फौरन ही रोजीना से अनवर के रिश्ते को पक्का करने आ गए थे। मैं अकेला ही अपने कमरे में कॉफी पी रहा था जब सलोनी नमूदार हुई। सुना है आप अगवा हो गए थे मलिक साहब। वो मेरे सामने बैठ गई। सुना तो मैंने भी यही है। आजकल तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारी सूरत दिखाई नहीं देती। मुझे चौधरी अनवर साहब ने मामूर कर रखा है रेशम की तरबियत यानी ग्रूमिंग पर। वो चाहते हैं वह जल्द अज जल्द मेरे जैसी हो जाए, सोशल और पर्सनल एटिकेट्स में। उठते बैठते मैं उसे एक मोअज़्ज़ज़ लेडी बनाने में लगी रहती हूँ। मैंने कहा, जल्दी क्यों है अनवर को आखिर? वो शोखी से मुस्कुराई। ये भी अब कोई राज है। उन्होंने रेशम से शादी का फैसला जो कर लिया है, मगर क्या? मगर इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए, वो बोली। मैंने हंस के कहा, सलोनी ये उनके ज़ाती मामलात हैं। जब दुल्हा दुल्हन चाहेंगे तो काजी भी आ जाएगा। बेशक ये बाहमी रजामंदी का मामला है। मैंने कहा, बाहमी रजामंदी तो है, लेकिन वो कोर्ट मैरिज तो नहीं कर रहे। इसमें खानदान के बुजुर्गों की रजामंदी भी जरूरी है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ताखीर की गुंजाइश नहीं। वो कुछ तजब्जुब में थी। मैंने उसे गौर से देखा। तुम कुछ कहना चाहती हो जो कह नहीं पा रही हो। उसने इकरार में सर हिलाया। रेशम बहुत खुशकिस्मत है और खुश भी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन उसकी सादगी है या नातजुर्बा कारी के मोहब्बत में वो मुहतात नहीं रही। मैं चौंका। क्या मतलब? मतलब वही जिस पर आप चौंके। मैंने कई बार उसे अनवर साहब के कमरे से निकलते देखा है, और जब नजर रखी तो ये भी मालूम हो गया कि वो कब जाती है और कब आती है। किसी और की जिंदगी का मामला होता तो मैं परवाह न करती। ये खेल तो यहाँ हर नस्ल खेलती आई है। मैं खुद इस खेल में शरीक रही, जैसे फुटबॉल के मुकाबले में फुटबॉल शरीक समझी जाती है। रेशम का मामला अलग है। तुमने कभी उसे समझाने की कोशिश की? दुख तो यही है कि उसने मुझे झुठला दिया। उसने कहा कि मुझे गलतफहमी हुई है। वो तो कभी 5-10 मिनट के लिए कोई ज़रूरी बात करने चली जाती है। मुझे गैर ज़रूरी तजस्सुस में मुब्तला होने और उस पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई सुनेगा तो खामखा बदनामी होगी। खामखा उसने मुझे झूठा कर दिया सर। उसे गैर ज़रूरी तजस्सुस करार दिया। अब मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रात भी वो 12 बजे के करीब गई थी और फिर सुबह 4 बजे वापस अपने कमरे में जाके सोई। ऐसा ही परसों भी हुआ था। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? वो रोहासी हो रही थी। मैं एक झांपड़ रसीद करता और उसे वापस अनवर के कमरे में ले जाकर अनवर से पूछता, तुमने शराफत से काम लिया? सलोनी ने एक गहरी ठंडी सांस ली। उन शहजादों के कमरे ऐसे ही आबाद रहते हैं सर। मैंने भुगता भी है और देखा भी है। जवानी से बुढ़ापे तक उनकी रातें ऐसे ही आबाद रहती हैं, और जो आती जाती रहती हैं मेरे जैसी लावारिस भी होती हैं। रियाया भी, मजबूर भी और जर खरीद भी। खुदा करे रेशम से अनवर साहब की मोहब्बत कायम रहे। तुम क्यों ये खतरा महसूस करती हो कि कायम नहीं रहेगी? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेशम को देर का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। कल का क्या भरोसा, मेरी तरह रेशम वक्त से नहीं लड़ सकेगी। खराबी सिर्फ उसका नसीब होगी। फिर रोने पीटने से और फरियाद करने से कुछ नहीं होगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरी जैसी बहुत हैं, न जान देती हैं न ले सकती हैं। बस वो जिल्लत के साथ जिंदा रहना सीख लेती हैं, उसे अपना नसीब जान के कबूल कर लेती हैं। आप रेशम को इस अंजाम से बचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं आज ही अनवर से बात करूंगा, वो मुझे इनकार नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए बड़े चौधरी साहब को राजी करने के लिए, अपनी माँ की हिमायत हासिल करने के लिए। फिर जाहिर है ये जरूरी है। और आप अनवर साहब को कितना वक्त देंगे इस काम के लिए? उसने बेचैनी से पहलू बदला। ज्यादा नहीं। वो इरादा करे तो आज भी बात कर सकता है, कल का इंतजार किस लिए? सलोनी ने इत्मीनान की गहरी सांस ली।
थैंक यू सर, आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। वो हंसी। हालांकि मुझे कोई जरूरत नहीं रेशम के लिए परेशान होने की। क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ? तुमने जज्बात का रिश्ता कायम कर लिया है रेशम के साथ, क्योंकि तुम बेहिस और खुदगर्ज नहीं हो। एक सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसने इजाजत तलब नजरों से देखा और बोला, सर कोई मिलना चाहता है आपसे। मैंने बेख्याली में पूछा, कौन? अपना नाम नूर मोहम्मद बताता है। कहता है मुझे मलिक साहब ने बुलाया है तो मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने मुस्कुरा के कहा, उसे ले आओ यहाँ। सलोनी जाने के लिए उठी। ये नूर मोहम्मद कौन है? मैंने कहा, है कोई, बाद में बताऊंगा। नूर मोहम्मद अपने गिरदोपेश को बड़े पुरतजस्सुस अंदाज में देखता हुआ नमूदार हुआ। शायद किसी हवेली की वुसअत का मुशाहिदा करने का ये उसका पहला तजुर्बा था। वो हैरान भी था और खुश भी। वो मेरे इशारे पर सलोनी की जगह बैठ गया। आपका घर तो बहुत बड़ा है जी, वो बोला। ये मेरा घर नहीं है। तुम बताओ क्या खबर लाए हो? मैंने कहा। मैंने मामे से पूछा, कल वो दरगाह शरीफ पर था। वहां वो बूटी पीने जाता है, मगर पता नहीं किसने क्या पिला दिया था। उसकी डब्बी में से मैं भी कभी कभी सिगरेट निकाल कर पी लेता हूं। कल मैंने उसमें से एक सिगरेट ली तो मुझे एक पतली बत्ती सी नजर आई। वो भी सिगरेट थी जो मामे ने खुद बनाई थी और बाद में मेरे सामने जला के पी। मैंने कहा, वो हीरोइन वाली सिगरेट होगी। कौन सी हीरोइन जी? अभी 2 महीने पहले इधर किसी फिल्म की शूटिंग हुई थी तो एक हीरोइन आई थी। क्या नाम था उसका? भूल गया। थी बड़ी खूबसूरत, डांस भी करती थी। हाँ, अंजुमन। मैंने कहा, बेवकूफ, मैं जिस हीरोइन की बात कर रहा हूं वो नशा होता है, सिगरेट में डाल के किया जाता है। उसने घड़े जैसा सर हिलाया। मामा तो बिल्कुल पागल हो गया था। कहने लगा, गर्मी बहुत है नूर मोहम्मद। सारे कपड़े उतार के नहाता रहा, फिर ऐसे ही लेट गया और मुझसे पूछने लगा कि आखिर कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। अचानक ख्याल आया, उस वक्त मामा होश में नहीं है, कुछ छुपाएगा नहीं। मैंने उससे सावन खान के बारे में पूछा। वो कहाँ चला गया है मामा? मामा उसे गालियां देने लगा कि वो बड़ा कमीना है, इसी तरह धोखा देता है मुझे। उसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। खुद पकड़ा गया तो मुझे भी पकड़वा दिया खामखा। जेल काट के आ जाता। जेल में भी ऐसा ही करता था, और उस कुम्हारन के मामले में भी। मैंने पूछा कि अब क्या धोखा दिया तुम्हें? तो मामा उसे फिर से गालियां देने लगा। उसने कहा था कि फातिमा की मुझसे शादी कर देगा। 20,000 मांग रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से 13,000 पूरे किए। एक भैंस मिल गई तो गाहक नहीं मिलता था। फिर जो मिला बड़ा कमीना था। 50,000 की भैंस 15 में ले गया। कहने लगा कि चोरी का माल है तो बस यही कीमत होगी। मैंने ले लिए। 2 रुपये अपने पास और 13 सावन खान को देने गया तो उसने इनकार कर दिया कि 20 से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। मैंने मिन्नत समाजत की और कहा कि बाकी 1 हफ्ते में ला कर दूंगा, तो बोला शादी भी 1 हफ्ते के बाद होगी। मगर वो सुअर का बच्चा लड़की और मेरे पैसे दोनों लेकर भाग गया। मैंने मायूसी से कहा, यानी तुम्हारे मामे को भी पता नहीं कि सावन खान कहाँ गया है? नूर मोहम्मद ने सर को दाएं बाएं हिलाया। मगर सर जी, उसे मालूम था कि फातिमा नाम की कोई बेटी नहीं थी उसकी। मैंने पूछा, फिर ये कहाँ से आ गई? तो उसने सावन खान को गालियां दी और कहने लगा, कमीना मुझे बेवकूफ बनाता था। गाय भैंस होती तो मैं कहता कि किसी दूसरे गांव से लेकर आया होगा। लड़की का कह रहा था कि नहर से पकड़ी थी, जैसे लड़की नहीं मछली थी। मैं चौंक पड़ा। ये कहा तुम्हारे मामा ने? हाँ जी, सावन खान ने यही बताया था उसे। लड़की नहर में से निकाली थी। कभी मौसम में मछलियां भी आ जाती हैं नहर में। यहाँ लड़के हाथ से पकड़ लेते हैं। सावन खान बांस में डोरी बांध के किनारे बैठ रहता था। मामी ने कहा कि उसकी मामा से कई बार लड़ाई हुई इस बात पर, लेकिन उसने सच कभी नहीं बताया। सच वही था जो उसने बताया था। इस इंकिशाफ ने मेरे जज्बात की दुनिया में एटम बम का धमाका कर दिया था। ये कब की बात है? काफी दिन पहले की बात है। पहले सावन खान ने किसी को भी पता नहीं चलने दिया। फिर लोगों से कहा कि मेरी एक रिश्तेदार इसे दरगाह पर लाई है, इस पर आसेब है। वो बाहर सबसे अलग रहता था, उससे कोई मिलता नहीं था, लेकिन वो उस कुम्हारन के साथ फातिमा को दरगाह पर ले गया था तो सब ने देखा था। अच्छा, वो कुम्हारन कहाँ है?
वो भी सावन खान के साथ निकल गई है। सावन खान इतना बुढ़ा तो नहीं था, मेरे मामे के मुकाबले में 10 साल ज्यादा उम्र थी उसकी। ये मुझे मामे ने बताया, लेकिन कुम्हारन उसे ज्यादा पसंद करती थी। वो कोई अच्छी औरत तो नहीं है। मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। उसने तायद में गर्दन हिला दी। लोग ऐसे ही समझते हैं। नूर मोहम्मद, तुम्हारी और किसी से बात हुई? पता ये चलाना है कि वो फातिमा के साथ कहाँ जा सकता है। तुमने कहा था कि गांव में उसके रिश्तेदार हैं जो उससे मिलना पसंद नहीं करते। एक उसका रिश्तेदार है, उसका चाचा है, उससे पूछा था मैंने। वो गर्म हो गया कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, उल्टा मुझसे पूछने लगा कि वो मेरा क्या लगता है। मैंने आपका हवाला देकर बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। दूसरी एक खाला है दूर की, पागल, खुद को 100 का बताती है, लेकिन है कोई 70-80 के दरमियान। ठीक से नजर नहीं आता, अब बहरी भी होती जा रही है। उसे कुछ मालूम नहीं था सावन खान के बारे में, इधर उधर की बातें करती रही। मुझे बहुत चिल्ला के कान में बात करना पड़ी। कह रही थी पिछली ईद पर आया था, कई महीने पहले बात की है, फिर उसका शौहर आ गया, उसी आधी उम्र का। बुढ़िया की कुछ जमीन थी, उसके लालच में शादी कर ली। वो कितने दिन जिएगी? मैंने कहा, नूर मोहम्मद, इन बातों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। देखो, वो कुम्हारन उसके साथ है। क्या नाम है उसका? निक्की। वो बदकिरदार औरत है। उसके सिर्फ तुम्हारे मामे शीदे पापी और सावन खान से ही मरासिम नहीं होंगे, और भी बहुत से चाहने वाले होंगे उसके। वो सावन के साथ निकली है तो उसका पहले से प्रोग्राम होगा। हो सकता है उसने किसी से जिक्र भी किया हो। औरत के लिए राज को राज रखना मुश्किल होता है। वो दोनों जुर्म करके नहीं भागे। उनके दरमियान बात हुई होगी कि कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। अगर तुम निक्की की किसी जानने वाली से पूछो जिसके साथ उसका मिलना जुलना हो, तो शायद तुम्हें कोई बात मालूम हो जाए, पता चल जाए कि वो किधर गए हैं। नूर मोहम्मद कुछ मायूस और दिल बर्दाश्ता नजर आने लगा। शायद मेरी जरा से वो समझ रहा था कि उसकी हासिल करदा मालूमात मेरे लिए गैर अहम है और उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा। वो लाहौर या मुल्तान गए होंगे जी, हो सकता है वो शादी भी कर लें। नूर मोहम्मद, मुझे उनकी शादी से कोई दिलचस्पी नहीं। अंदाज़ा मैं भी कर सकता हूँ कि यही 2 शहर करीब हैं जहाँ वो जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन में बैठ के तो कोई भी कराची जा सकता है। मुझे फिक्र है फातिमा की। निक्की एक बद किरदार औरत है और सावन भी एक जराइम पेशा है। ये ना हो कि वो फातिमा को पैसे के लालच में बेच डालें। वो खूबसूरत लड़की है और उसे अच्छे बुरे की तमीज़ भी नहीं है। वो किसी से भारी रकम ऐंठ के फातिमा की उससे शादी कर सकते हैं। नूर मोहम्मद उठ खड़ा हुआ। मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि तुम मालूम कर लोगे। मैंने जेब से कुछ नोट निकाले जो 2000 से ऊपर रकम थी। ये तुम्हारा इनाम। तुमने बड़ी दिलचस्पी और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कोशिश करते रहो, अगली बार दुगनी रकम मिलेगी। अगर काम की बात मालूम करके आए तो। चाय पियोगे? उसने ललचाई हुई आंखों के साथ रकम जेब में रखी और नफी में सर हिला दिया। उसके लिए ये बहुत बड़ी दौलत थी। उसके जाने के बाद मुझे मायूसी और इस्तराब ने घेर लिया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। वो फातिमा नहीं, नौरीन ही थी, और सावन खान ने उसे नहर से ऐसे ही डूबने से बचाया था जैसे रेशम ने मुझे। लेकिन सदमे या बेहोशी में होने वाले नुकसान के बायस उनकी याददाश्त मुतासिर हुई थी। ये कोई माहिर डॉक्टर ही बता सकता था कि यह नुकसान आर्जी है और उसका इलाज मुमकिन है या नहीं। ये किस्मत की बात थी जिसने मुझे बाबा रहीम बख्श के घर में और फिर उस हवेली में पहुंचा दिया, और फातिमा एक बद किरदार आदमी के हाथ लग गई थी। सावन के लिए वो राह चलते मिल जाने वाला लॉटरी का टिकट बन गई थी। बदकिस्मत लड़की एक जालिम चचा और जबरदस्ती शौहर बन जाने वाले पागल चचा जात के साथ निकली तो सलमान खान जैसे धोखेबाज आशिक के हत्थे चढ़ गई। उसकी मौत आज भी एक मुहिम्मा थी, लेकिन शक की कोई बात नहीं थी कि वो लालच में गलत काम करने और कराने वालों के चक्कर में मारा गया था। वो कोई काम नहीं करता था, मगर मुझे उसके कब्जे से 10 लाख मिले थे जो आज तक मेरे काम आ रहे थे। बदकिस्मती नौरीन के पीछे साए की तरह लग गई थी। उसने एक महफूज और खुशियों से मामूर अज़दवाजी मुस्तकबिल का जो ख्वाब देखा था, वो सलमान खान की वजह से बेताबीर साबित हुआ। शायद आज भी उसे मालूम न हो कि इसका वो आशिक है सादिक इस दुनिया में उसे बेजारों मददगार छोड़कर मदफन में जा सोया है।
दूसरा ख्वाब मैंने देखा था कि नौरीन बिलाखिर मेरी हो जाएगी और मैं उसका दिल जीतने में कामयाब भी हो जाता कि एक हादसे ने फिर उसे मुझसे जुदा कर दिया। नौरीन के ख्याल ने मुझे रात तक मुस्तरब रखा। मुझे अनवर से बात करने का मौका ही नहीं मिला। सुबह से अजीब पुर इसरार नहूसत ने हवेली को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। चौधरी साहब हर रोज डॉक्टर जलाली के साथ ही खाना खाते थे। पता चला कि अनवर ने अपना खाना रेशम के कमरे में मंगवा लिया था। यही मैंने भी किया था। मैं किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर था। नौरीन एक झलक दिखाकर फिर से गायब हो चुकी थी। न जाने रात का कितना हिस्सा उन यादों में बीत गया और कब नींद ने रहम खाकर मुझे अपनी मेहरबान आगोश में ले लिया। खिलाफे मामूल में दिन चढ़े तक सोता रहा। मैं जागा भी तो उस वक्त जब सलोनी ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आ गई। उठिए, कब तक सोए पड़े रहेंगे, वो बोली। मैं उसकी तरफ देखे बगैर आंखें मलता हुआ उठा। कल रात नींद बहुत देर से आई। उसने मतानत से कहा, आपको जगाना जरूरी हो गया था, एक खबर थी आपके लिए। अब मैंने उसके मुतफक्किर चेहरे और पुरतशवीश लहजे पर गौर किया। सलोनी, सब ठीक है ना? उसने नफी में सर हिलाया। सुबह सुबह एक बुरी खबर लेकर आना पड़ा। अब आप फौरन तैयार होकर नाश्ता वगैरह कर लें। पहले बताओ खबर क्या है? मैंने बरहमी से कहा। वो रेशम, उसे अस्पताल ले गए हैं। मैं यूं उठ खड़ा हुआ जैसे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। रेशम को अस्पताल ले गए हैं? क्यों, क्या हुआ उसे? परेशान ना हो सर, गालिबन गोलियां खा ली थी उसने। मैं चिल्लाया, कौन सी गोलियां, नींद की? सलोनी ने नफी में सर हिलाया। नहीं, दूसरी, अबॉर्शन के लिए। मेरी नज़र सलोनी पर जम गई। अबॉर्शन? ओ माय गॉड, ये गोलियां वो कहां से लाई? मुझे पूरी बात बताओ। उसने हौसला अफजा तरीके से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे बिठा दिया। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि रेशम खतरा मोल ले रही है। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, मैंने सख्ती से कहा। वो खुद तो कहीं भी नहीं गई और यहाँ ये गोलियां मिलती हैं मगर सिर्फ हवेली में रहने वाले मर्दों के पास। कभी जरूरत पड़ जाती है। तुम्हारा मतलब है अनवर ने ये काम किया? मैं ऐसा नहीं कह सकती किसी सबूत के बगैर। हो सकता है रेशम ने अपनी मुश्किल का जिक्र भाभी से किया हो और उसने ला दी हो। उसे मालूम होगा कि ये गोलियां किस अलमारी में मिल सकती हैं। मैंने गुस्से की आग को अपने लहू में भड़कता हुआ महसूस किया। खामखा अनवर का दिफा मत करो, उसके सिवा कौन ये कर सकता है काम? रेशम पहले भाभी को क्यों बताएगी? वो तुमसे जिक्र करती। आजकल वो कुछ खिंची खिंची सी रहती है मुझसे। असल मुजरिम तो अनवर है। उसने अनवर को सबसे पहले बताया होगा और उसने रिवायती अय्याश वडेरे की तरह कहा होगा कि इतनी सी बात पर घबराती क्यों हो, ये तो होता ही रहता है लड़कियों के साथ, अभी तो इब्तिदा है, फिक्र की बात नहीं। और ले आया होगा ये गोलियां। कई साल गुजरे हैं विलायत में, उसे तो आदत होगी इन मसाइल से निमटने की। लेकिन रेशम को अस्पताल क्यों ले जाना पड़ा? ऐसे मामला से तो तुम भी निपट सकती हो और यहाँ की कोई तजुर्बाकार दाई भी, और डॉक्टर जलाली भी तो है। ये कब की बात है? अभी अनवर का अस्पताल से फोन आया था। रेशम ठीक है, अब वो सो रही है, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। मुझसे तो बात नहीं हुई। मेरे पूछने पर भाभी शाहीना ने बताया कि रात को 3:30 बजे रेशम की तबीयत खराब हुई तो अनवर मुझे ले गया था। अनवर ने खुद ही बताया कि क्या मामला है। वो ना बताता तब भी मुझे पता चल जाता। मैं एकदम उठ के बाहर निकल आया और सीधा शाहीना के कमरे में दाखिल हो गया। वो नहा के निकली थी और उसने खुद को एक तौलिया में लपेट रखा था। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि नाराजगी और परेशानी में दरवाजे पर नॉक नहीं किया। औरत क्या, किसी लड़के के कमरे में भी यूं बैल की तरह घुस जाना बदतमीजी है। मैंने घबराहट में कहा आई एम सॉरी और वापस जाने के लिए पलटा। मेरे कानों में भाभी की गुस्से भरी आवाज की बजाय शोख लहजे की नाराजगी सुनाई दी। ओहो देवर जी, चलो हो गई गलती, अब भागने से क्या फायदा। मैं रुक गया। आप कपड़े बदल लें। हाँ बदलती हूँ, तुम बैठो, मुझे पता है तुम्हारे दिल का हाल, तुम परेशानी में बौखलाए हुए हो। वो हंसी। मैं आहिस्ता से पलटा और सोफे पर बैठ गया। शाहीना का रवैया मुझे बहुत अजीब लगा। परेशान वो क्या होती, ऐसा लगता था कि वो खुश है। कपड़े बदलने के लिए वो वॉशरूम में जा चुकी थी, लेकिन पहली नज़र में जो मैंने देख लिया था वो उसके मजाजी खुदा के सिवा हर मर्द की नज़र के लिए जुर्म की हद तक ममनू नजारा था। उसने मेरी गलती को माफ क्यों कर दिया था?
जो एक संगीन जुर्म से कम न थी। इस सवाल का कोई जवाब तलाश करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं हरगिज ऐसा नहीं सोच सकता था कि शाहीना ने दावत गुनाह का सोचा था या मेरी हौसला अफजाई कर रही थी। मैं तन्हाई और फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी, मगर हवेली के माहौल में घर की बड़ी बहू के दिल में कोई गलत ख्याल आ ही नहीं सकता था। ताहम औरत के मामले में मेरा तजुर्बा इंतहाई महदूद था। उसकी फितरत कायनात की सबसे पेचीदा मुहिम्मा समझी जाती थी, तो ये बात बेसबब न थी। शाहीना मेरे सामने आके बैठी तो फिर वही थी। पल भर के लिए उसका बदला हुआ चौंका देने वाला रूप अंधेरे में नजर को खीरा कर देने वाली बिजली की चमक की तरह था जो फिर से बादलों में गुम हो जाए। वो सपाट चेहरे वाली वही खानदानी बहू थी जिसके अंदाजे बेरुखी में हाकिमाना एहसास तफाखुर साफ नजर आता था। उसने तुंद लहजे में कहा, तुम जैसे पढ़े लिखे आदमी से इस बदतमीजी की तवक्को नहीं थी मुझे। पता है ये बड़े चौधरी साहब को मालूम होगा तो क्या होगा? क्या होगा? मेरा कत्ल हो जाएगा। मैं दस्तक देना भूल गया था तो आपको भी तो अंदर से कुंडी लगाना याद नहीं रहा था। मेरी जगह कोई और भी आ सकता था। फिर भी मैं दोबारा माफी मांग लेता हूं आपसे। ऐसी क्या आफत आ गई थी आखिर? मैंने कहा, पहले मैं ये दरवाजा खोल दूं ताकि बंद दरवाजे के पीछे की मुलाकात पर किसी को एतराज ना हो। रेशम को क्या हुआ था? वो मुझे देखती रही। वही जो हवेली में होता रहता है, बदकिरदार कमजात लड़कियों के साथ। मैंने बरहमी से कहा, रेशम बदकिरदार नहीं थी। वो तन से बोली, अच्छा फिर ये सब कैसे हुआ? इतना आला किरदार था उसका तो वो क्यों उठ उठ के जाती थी रात को अनवर के कमरे में? अनवर खुद तो नहीं गया कभी उसके पास, और ना वो उसे उठा के ले जाता था। भाभी, वो ना तजुर्बाकार जज्बाती लड़की बेवकूफ भी है। भाभी चमक कर बोली, बेवकूफ हरगिज नहीं है वो तो हद से ज्यादा चालाक और बेशर्म है। उसने फांसा अनवर को और फिर वही हरबा इस्तेमाल किया जो हर कम हैसियत लड़की किसी मर्द को ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस्तेमाल करती है। मैंने एहतजाज किया, आप अनवर को बिल्कुल बरीउज़िम्मा करार दे रही हैं। अनवर की बात मत करो, वो मर्द है। किसी कमजात लड़की ने आज तक हिम्मत नहीं की कि बच्चे के नाम पर किसी को ब्लैकमेल कर सके, मगर वो मोरी की ईंट चौबारे चढ़ने के ख्वाब देख रही थी। शादी करना चाहती थी अनवर से। शादी का इसरार अनवर की तरफ से था। भाभी तलखी से हंसी, हाँ ये रेशम कहती होगी ना। पूछना अपने दोस्त से, क्या वाकई वो रोजीना जैसी खानदानी लड़की पर रेशम को तरजीह दे सकता है? मुझ पर एक बिजली सी गिरी। अनवर शादी करेगा रोजीना से? और किससे करेगा? इसमें शक की कौन सी बात है? ये रिश्ता तो तय था और है। यकलख्त सारी बात मेरी समझ में आ गई। रेशम ने यह कदम क्यों उठाया था? जरूर अनवर ने उसके सामने अपने इरादे का इजहार किया होगा और बहुत सी अकल की दलीलों के साथ रोजीना से शादी की ज़रूरत और अहमियत को वाज़ेह किया होगा। शायद उसने कहा होगा कि मोहब्बत तो वो रेशम से ही करता है और करता रहेगा। रोजीना एक ज़रूरत है और बहुत से मसाइल का हल। उस शादी से कितने झगड़े ख़त्म होते हैं और सबका मुस्तकबिल कितना महफूज होता है। मुस्तकबिल सबका सिवाय रेशम के। वो बड़े गुरूर में थी कि उसने रोजीना को शिकस्त दे दी है। उसकी मोहब्बत पर इजारादारी कायम है और अनवर लाख वडेरा सही, उसकी मोहब्बत में एक बंदा बेदाम है। नादान लड़की मोहब्बत की पहली उड़ान में ही जिल्लत और रुसवाई के अंधे कुएं में जा गिरी। उसकी खुशफहमी का सारा गुरूर किसी आसेब की तरह तहलील हो गया, बेवजूद हो गया। अब मैं अनवर को जानता हूं, उस अनवर को नहीं जो मुझे एक कैद खाने में मिला था और जो बाहर सारी दुनिया घूम के और तामीरात में डिग्री लेकर आया था। मैं उस अनवर को जानता था जिसकी रगों में सदियों से अपने जागीरदार, मगरूर और खुद परस्त इंसान का खून था। शायद उसने रेशम के सामने ये मुतबादिल भी रखा हो कि ज़रूरत के तहत रोजीना से शादी कर लेगा, मगर मोहब्बत सिर्फ रेशम से करेगा। ये दूसरे दर्जे की हैसियत रेशम के मुंह पर तमाचा थी कि उस जैसी कम हैसियत लड़की से मोहब्बत ज़रूर की जा सकती है, लेकिन उसे इज्जत नहीं दी जा सकती, जो रोजीना जैसी लड़की को हमेशा से हासिल थी और रहेगी। शायद उसके बाद सदमे की शदीद जज्बाती कैफियत में रेशम ने यह भी कहा हो कि अब तो वो उसके बच्चे की मां बनने जा रही है, और अनवर ने उसका वही जवाब दिया होगा जो हवेली में दिया जा सकता था, 'बच्चे को रोका जा सकता है, अभी उसकी आमद ना वक्त है।
شادی کے بعد آنا چاہیے اسے، اور شادی ابھی نہ سہی مگر بالآخر ہوگی۔ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے، خواہ کی بدنامی اور ایک غلطی کا ڈھنڈورا پیٹنے سے کیا فائدہ۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، بھابھی، ریشم نے اپنی جان لینے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ شاہینہ تلخی سے مسکرائی۔ کاش وہ اتنی غیرت مند ہوتی، اگر اپنی عزت کا خیال ہوتا تو وہ خود کو ایسے انور کے قدموں میں نہ ڈالتی۔ آپ عزت اور غیرت کے اپنے تصورات کو سنبھال کے رکھیں، مجھے بتائیں ہوا کیا تھا؟ میں نے خفگی سے کہا۔ ہونا کیا تھا؟ رات کو انور میرے پاس مجرم بنا آیا اور اس نے مجھے شریک راز کر لیا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ میں نے تسلی دی اسے کہ یہ ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، یہ مردوں کا معاشرہ ہے جہاں عورتوں ہی کو سب بھگتنا پڑتا ہے۔ ریشم جیسی عورت کو، وہ ڈرا ہوا تھا کہ بدنامی ہوگی اور ریشم جیسی عورت اسے بلیک میل نہ کرے۔ میں نے اسے غیرت دلائی کہ کیسے مرد ہو، ڈرنا اسے چاہیے۔ پھر میں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ میں گھر کی مالکن ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ضرورت کی کون سی چیز کب کام آتی ہے اور کہاں رکھی ہے۔ وہ اس پر تیار ہو گئی تھی یا انور نے اسے بے خبر رکھا تھا کہ اس کے درد کی دوا کیا ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ ویسے تو دوا محفوظ تھی اور بے ضرر، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ معلوم نہیں کیوں اس کی حالت بگڑ گئی اور انور کو اسے لے کر ہسپتال بھاگنا پڑا۔ کسی نے مجھے جگا کر بتانا ضروری نہیں سمجھا، یہ بھی انور سے پوچھنا۔ ویسے تم کیا ہو ریشم کے کہ تم سے پوچھنا ضروری تھا، اور زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچ گئی ہے، وہاں ڈاکٹروں نے اس کے معدے کو واش کر دیا ہے۔ تم تو کہہ رہی تھیں کہ دوا بے ضرر تھی۔ ہاں، میں نے تو استعمال نہیں کی، مگر اکبر نے لا کے دی تھی مجھے۔ ساتھ والے گاؤں کی ایک لڑکی تھی، لڑکی بھی کیا، شادی شدہ عورت تھی، مگر تھی جوان اور مست۔ شوہر خود چھوڑ کے گیا تھا چودھریوں کی خدمت کے لیے، وہ پلٹ کر گئی ہی نہیں۔ شوہر کو بھی مال ملتا رہا۔ کتے کے آگے ہڈی ڈال دو تو وہ بھونکنا بھی بھول جاتا ہے، لیکن وہ تھا بہت بدماش۔ پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا کرتا، چھوٹی موٹی چوریاں کرتا رہتا تھا اور جیل بھی کاٹ کر آیا تھا خیر سے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ تم ساون خان کی بات کر رہی ہو؟ شاہینہ چونکی۔ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کو جان چکا ہوں میں اس اتنے سے وقت میں۔ مجھے شک ہے کہ تم نے اسے کچھ اور دے دیا ہوگا تاکہ اس کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ اپنی بہن کے لیے ریشم کو قربان کر دینا بہت آسان ہوگا تمہارے لیے، لیکن شاہینہ، اگر وہ مر جاتی تو تمہیں اس سوال کا جواب مل جاتا کہ آخر میں اس کا کیا لگتا ہوں۔ میرے پیچھے بھابھی نے ناراضی سے کہا، ملک صاحب، اچھا تھا پتہ چل جاتا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ ہمت ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ مجھے افسوس ہے کہ اس بے حیا کا قصہ پاک نہیں ہوا۔ میں نے تو اسے پرانی گولیاں دے دی تھیں جن کے استعمال کی تاریخ گزر چکی تھی۔ جاؤ پرچہ کٹواؤ، وہ بھی میرے خلاف۔ بھابھی شاہینہ کے کمرے سے نکلتے وقت میں جتنا دکھی تھا اس سے زیادہ مشتعل تھا، لیکن ایک شکست خوردہ لشکر کے سپہ سالار کی طرح میں اپنا غصہ بھی اپنے آپ پر ہی نکال سکتا تھا۔ بھابھی فاتح تھی اور حاکم، تقدیر کا پانسا اس کے حق میں پلٹ چکا تھا۔ بلا شبہ یہ سارا منصوبہ اس کے باپ اظہر علی شاہ کے شاطر ذہن نے تیار کیا تھا، اور اس پر عمل درآمد کی ابتدا بھی اس نے میرے اغوا سے کی تھی۔ اغوا کا مقصد صرف میرے ذریعے اپنے پلان کو انور تک پہنچانا نہیں تھا، وہ مجھے اپنی طاقت کے مظاہرے سے دہشت زدہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا پلان بہت واضح اور دو ٹوک تھا۔ ریشم کے ساتھ نکل جاؤ، کیونکہ ریشم ہی کی وجہ سے انور کی روزینہ سے شادی کا معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ جب تک وہ لڑکی انور کے سامنے رہے گی اسے راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ بالواسطہ طور پر پیر صاحب نے مجھے دو طرف سے محصور کیا تھا۔ ایک میرا ماضی تھا جس کے بارے میں ابھی تک پیر صاحب نے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی تفتیش نہیں کی تھی، لیکن میں کون ہوں اور اس حویلی میں کیسے آیا یہ معاملات شک پیدا کرتے تھے، اور میری حقیقت کا پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ یہ دھمکی مجھے پیچھے ہٹ کے دفاعی پوزیشن میں لانے کے لیے بہت کافی تھی۔ اب میں دوبارہ پولیس یا نادر شاہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کے پھر سکھر جیل میں پھانسی کے تختے پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ معاملہ اتنا پرانا ہو گیا تھا کہ میں سب کچھ بھول چکا تھا اور ایک نئی زندگی کے سفر پر بہت آگے بڑھ گیا تھا، لیکن پولیس کے ریکارڈ میں سب کچھ موجود تھا، اور میرا سب سے بڑا دشمن
نادر شاہ بھی زندہ تھا۔ دوسری دھمکی واضح نہیں تھی۔ پیر صاحب نے نورین کو خود فاطمہ بنا کے میرے مقابل کیا تھا تاکہ مجھے کمزور کیا جا سکے، یا یہ اتفاق کے سوا کچھ نہ تھا۔ مفروضات کی حد کوئی نہ تھی۔ میں فرض کر سکتا تھا کہ فاطمہ اب پیر صاحب کی تحویل میں ہے، حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن اب میں ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گیا تھا اور حویلی میں رہنے سے زیادہ نورین کی تلاش میں نکل جانے کے خطرے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پیر صاحب کی تجاویز پر لب کشائی کا قصوروار میں ہی تھا۔ مجھے بتانا پڑا کہ پیر صاحب نے زبردستی مجھے مہمان رکھا تھا تو کیوں، اور مجھ سے کیا کہا تھا۔ یہ خیال تو کہیں شاہینہ یا بڑے چودھری صاحب کی دل کی گہرائی میں بھی موجود تھا۔ اثر صرف میری بات سے نہیں ہوا۔ اس خیال پر عمل درآمد کی راہ میں ایک رکاوٹ ریشم محسوس ہوتی تھی تو دوسری اس سے بھی بڑی رکاوٹ مراد تھا۔ پیر صاحب کا انجان بنے رہنا اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ شاید مناسب وقت پر وہ مناسب قدم اٹھاتے، مگر مراد نے انہیں یہ موقع خود ہی فراہم کر دیا تھا۔ ریشم کو منظر سے ہٹانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی اور مراد راہ وفا میں قربان ہو گیا تھا۔ اور اس وقت بھابھی نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انور کی رضامندی نہ ہوتی تو شاہینہ کچھ نہ کر پاتی، لیکن انور کا ذہن پھر بدل گیا۔ جو کل تک ناقابل قبول اور ناممکن تھا وہ مصلحت کے تحت قابل عمل ہو گیا۔ میرے لیے ایسا خود غرضی کا، مفاد پرستی کا اور بے رحم فیصلہ ممکن نہ ہوتا جو انور نے کر لیا۔ اس نے کسی شرم کے بغیر نظریہ ضرورت ریشم کو سمجھانے کی کوشش کی، محبت اور ضرورت کا فرق اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ ایک دفاع کا فیصلہ ہے اور ایک دل کا۔ انور کی دلیل شاہینہ کی جیت تھی۔ اس نے ریشم کی محبت کا آئینہ چکنا چور کر دیا۔ وہ سب جن کو اپنی انا، اپنے مفادات اور اپنے خاندانی غرور پر ناز تھا، جیت گئے کیونکہ وہ ہمیشہ اسی طرح جیت کو اپنا حق سمجھتے آئے تھے۔ ریشم خود ان کے درمیان سے نکل گئی کیونکہ وہ ان میں سے نہیں تھی، اور صرف محبت نہ انور کے لیے مجبوری بنی نہ کسی اور کے لیے۔ رہا میں تو مجھے حالات نے زبردستی انور کے ساتھ دوستی کے رشتے میں باندھ دیا تھا۔ اس کی زندگی میں دوستی یا محبت جیسے جذبات کی ثانوی حیثیت تھی۔ چنانچہ اب یہ ریشم کا فیصلہ ہوگا کہ اسے خاندانی بیوی سے ایک درجہ کم پر سوشل وائف بن کے رہنا قبول ہے یا نہیں۔ میرا مسئلہ مختلف تھا۔ پہلے میں فرید الدین تھا، پھر خاور ہوا اور اب ملک سلیم اختر۔ تو یہاں سے جا کے کسی بھی چوتھے نام سے گمنامی کا یہ سفر جاری رکھ سکتا تھا جب تک نورین نہیں مل جاتی۔ اس کے بعد شاید پھر مجھے خاور بن کے رہنا تھا۔ اسپتال شادمان میں تھا۔ چودھری صاحب کی فیملی کے مالکوں سے پرانے مراسم تھے، چنانچہ یہاں انہیں ڈاکٹروں سے بھی خصوصی توجہ ملتی تھی۔ 1.5 گھنٹے کا یہ سفر میرے لیے بہت اعصاب شکن تھا۔ اسپتال کے لاؤنج میں میرا واسطہ استقبالیہ پر بیٹھی ہوئی ایک ایسی لڑکی سے پڑ گیا جو اپنی PR یا مارکیٹنگ کے لیے اپنی پوزیشن کا پورا استعمال کر رہی تھی۔ اس کی صورت تو واجبی سی تھی، لیکن جوانی یقیناً دیوانی تھی۔ کچھ اس کا لباس چھپاتا کم تھا، دکھاتا زیادہ تھا۔ اس کا انداز بھی ایسا ہی شوخ اور اشتہار دینے والا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مالک یا انتظامیہ کی منظور نظر بنی ہوگی۔ فون پر باتیں کرتے کرتے اس نے میری طرف نظر اٹھائی۔ ریشم؟ کون ریشم؟ پورا نام بتاؤ۔ ریشم جان گزشتہ رات بلکہ صبح سے یہاں آئی تھی۔ اس نے ایک رجسٹر اٹھایا، پھر دوسرا۔ کیس کیا ہے؟ یہ سب اگر تمہارے ریکارڈ میں موجود نہیں تو ڈاکٹر آن ڈیوٹی سے پوچھو۔ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ کس کے ساتھ آئی تھی اور تم کون ہو اس کے؟ ہاں یہ ہے ریشم، تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ میں نے برہمی سے کہا۔ ایسے ہر ایک کو منہ اٹھا کے کسی سے بھی ملنے نہیں دیا جا سکتا، اور اس کیس میں تو آرڈر تھے کہ کسی غیر متعلقہ شخص کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ غیر متعلقہ شخص؟ میں اپنے رد عمل کو روک نہ سکا۔ کون کہتا ہے؟ مجھ سے بحث مت کرو۔ آرڈر مالک یا انتظامیہ کرتی ہے، اور یہ اسپتال ہے جہاں کسی کی زبردستی نہیں چلتی، وہ بولی۔ میں نے غصے کو ایک گہری سانس لے کر خارج کیا۔ اوکے، کیا تم اس کے ساتھ آنے والے چودھری انور کو بلا سکتی ہو یا میری اس سے بات کرا سکتی ہو؟ آئی ایم سوری، میں ملک سلیم اختر ہوں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر فون اٹھا لیا۔ سر، کوئی آپ کی وائف کا نام لے کر آنا چاہتا تھا، میں نے روک دیا۔ اب آپ سے ملنا یا بات کرنا چاہتا ہے؟ ملک سلیم اختر۔ رائٹ سر۔
اس نے فون رکھ کے میری طرف دیکھے بغیر کہا، بیٹھ جاؤ، وہ آ رہے ہیں۔ مجھے اس انتظار میں بڑی بے قدری محسوس ہوئی۔ انور نے یہاں ریشم کو اپنی وائف بتا کے داخل کرایا تھا اور میں یہاں ایک اجنبی تھا۔ خون کا گھونٹ پی کر میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ انور چند منٹ بعد نمودار ہوا تو اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ سوری یار، صبح بتانے کا موقع نہیں ملا، میں نے تلخی سے کہا۔ ہاں، معاملہ تھا تمہاری مسز کا، میں کون سا سالہ ہوں تمہارا؟ تیرا خفا ہونا جائز ہے، دراصل مجھے شاہینہ بھابی نے سب بتا دیا ہے اور وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا انور۔ میرے خیال ہے کہ یہ جگہ ایسے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ مجھے ریشم کو دیکھنے سے بھی روکا گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چل میرے ساتھ، لیکن خود پر قابو رکھنا۔ میں نے ضبط سے کام لیا اور انور کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا۔ وسیع دیہات کے دوسرے کمرے میں تھی۔ یہ پرائیویٹ اور وی آئی پی قسم کا کمرہ تھا جس میں ریشم گردن تک سفید چادر سے ڈھکی ہوئی کسی لاش کی طرح آنکھیں بند کیے ساکت پڑی تھی۔ یہ مدھم روشنی اور سفید بے داغ چادر بھی اس کے چہرے کو زیادہ بیمار اور کمزور بنا رہی تھی۔ لگتا تھا اس کے گلابی چہرے سے رنگ نچوڑ لیا گیا ہو۔ میں ریشم کے پیروں کی طرف کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہاں مجھے صرف ایک چارٹ نظر آیا جس پر نرس نے ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر وغیرہ ریکارڈ کیا تھا۔ بھابی نے مجھ سے کہا تھا کہ ریشم بچ گئی ہے، شاید اسے افسوس تھا، میں نے کہا۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ نہیں تھا، وہ خفگی سے بولا۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے یا ریشم کے لیے؟ اور جذباتی طور پر یا جسمانی طور پر؟ انور نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے جذبات کیا ہیں، لیکن یہ جگہ مناسب نہیں ایسی باتوں کے لیے۔ جو باتیں مجھے شاہینہ بھابی نے بتائی ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کسی بات کی۔ بھابی کی بات چھوڑ، میں تیری ناراضی دور کر دوں گا۔ یار انور، میری ناراضی کی کیا اہمیت ہے اس معاملے میں؟ ہے، اس نے اصرار کیا۔ بس ایک دن میں ریشم گھر لوٹ کے آ جائے گی۔ اس کی غلط فہمی اور تیری ناراضی کی اہمیت میرے لیے ہے۔ ہم بیٹھ کے بات کریں گے، یہ کوئی کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور انور آہستہ آہستہ میرے ساتھ باہر آ گیا۔ نیچے یہاں انتظار کرنے والوں کے لیے دیوار کے ساتھ ساتھ کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ اس وقت کوئی اور نہیں تھا۔ یہی جگہ شام کو او پی ڈی میں آنے والوں کے لیے تھی۔ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ بہت مہنگا ہسپتال ایک مخصوص دولت مند کلاس کے مریض ہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ انور میرے ساتھ تھا، لیکن نیچے پہنچتے ہی اس کے سامنے ایک لیڈی ڈاکٹر اندر آئی۔ ہیلو چودھری صاحب، ہاؤ از یور وائف ناؤ؟ اس نے خوش دلی سے کہا اور مجھ سے بھی ہاتھ ملایا۔ بیٹر ناؤ آئی تھنک، ڈاکٹر عذرا، انور بولا اور مجھ سے ایکسکیوز کر کے ڈاکٹر کے ساتھ پھر سے اوپر چلا گیا۔ ڈاکٹر عذرا گائنی اسپیشلسٹ سے زیادہ ریمپ پر کیٹ واک کرنے والی کوئی ماڈل دکھتی تھی۔ اس کی عمر 40 تو ضرور ہوگی، لیکن اس کا جسم قدرتی طور پر سلم نہیں تھا، تو اسے کریڈٹ جانا چاہیے تھا کہ جم کی پابندی سے وہ اس عمر کو بآسانی 10-12 سال کم دکھانے میں پوری طرح کامیاب تھی۔ اب دوپہر ہونے کو تھی۔ میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور چائے پیے بغیر حویلی سے نکل آیا تھا۔ اب مجھے کسل مندی محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ میں ایک کوریڈور کے آخر میں کیفیٹیریا دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کافی کے ساتھ میں نے ایک سینڈوچ لیا، مگر میرے دماغ میں جو بے یقینی کا جالا تھا وہ دور نہ ہوا۔ انور سے یہاں فیصلہ کن بات نہیں ہو سکتی تھی، اور ہسپتال کے ماحول سے اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے ریشم کی علالت کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ یہاں خاندانی راز کو راز رکھنے والے لوگ تھے، جن سے کچھ معلوم بھی ہو جاتا تو ان کے خلاف کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی ناممکن ہوتی۔ ریشم جیسے کیس یہاں آتے ہوں گے اور ان کی کیس فائل میں کلائنٹ کی مرضی کے مطابق بیماری کی نوعیت لکھی جاتی ہوگی۔ اسے غلط کون ثابت کر سکتا تھا؟ یہاں سارے ہی ماہر ڈاکٹر تھے اور ان کی پشت پناہی کرنے والے ہاتھ اتنے مضبوط تھے کہ مستند تھا ان کا فرمانا۔ ویسے بھی ایک ڈاکٹر کی رائے کو دوسرے بڑے ڈاکٹر کے سامنے ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنے ہم پیشہ کو سپورٹ کرتا ہے۔ میں بے بسی کی کیفیت میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ میری آنکھوں نے شاہینہ کو اپنے باپ کے ساتھ اندر آتا دیکھا۔ اس وقت میں نے افسوس کیا کہ میں پڑھ لکھ کے مصلحت اندیش اور بزدل ہو گیا ہوں، ورنہ خاموشی اختیار نہ کرتا اور جو میرے دل میں تھا سب کہہ دیتا۔
لیکن یہاں کسی ایک قسم کی ہنگامہ آرائی کا انجام یہ ہوتا کہ ہسپتال میں ہنگامہ آرائی کے جرم میں میری آج کی رات حوالات میں گزرتی۔ پیر صاحب اپنے روایتی پرتقدس ملبوس میں شان اور وقار کے ساتھ نمودار ہوئے اور ان کے جلو میں محافظوں یا مریدوں کا حلقہ تھا۔ وہ بڑی متانت سے آگے آئے اور میرے قریب آ کر رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں عیاری کی چمک تھی جو ان کی زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بہت میچ کرتی تھی۔ ملک صاحب، تمہارا کام آسان ہو گیا، تم دونوں کا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جلد از جلد ریشم کے ساتھ حویلی سے نکل جاؤ۔ میں نے اتنی ہی سادگی سے کہا، کام تو آپ کا بھی آسان ہو گیا، آپ دونوں کا۔ ہمارے کام وہ رب کریم خود آسان کرتا ہے۔ وہ تو سب کے کام آسان کرتا ہے، لیکن اب دیکھیے کیسے مناسب وقت پر اس نے مراد کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ کیا فضول بات ہے؟ میں نے سنا تھا وہ بھی آپ کا داماد کہلانے کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا، آپ کے سالے کا بیٹا تھا۔ آپ کی بیوی کو صدمہ تو بہت پہنچا ہوگا۔ پیر صاحب کی آنکھوں میں چمکنے والی غیظ و غضب کی چنگاری ایک دم بھڑک اٹھی۔ معلوم ہوتا ہے تم ہوش میں نہیں ہو۔ ان کی آواز کچھ بلند ہوئی اور اس نے سختی سے میرے کندھے کو گرفت میں لے لیا۔ اس نے دانت بھینچ کے کچھ کہا اور پھر ایک دم پلٹ گیا۔ اس کے مریدوں نے سنا تو کچھ نہیں، مگر پیر صاحب کے چہرے پر جلالی آثار دیکھ کر وہ بھی مشتعل تھے، اور اشارہ ہو جاتا تو مجھے وہیں اس گستاخی کی سزا مل جاتی۔ اس کا ریشم کی عادت کے لیے آنا مجھے خالی از علت نہیں لگا۔ اسے ریشم سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ اسے تو افسوس ہوگا کہ ڈاکٹرز نے اس کی جان کیوں بچا لی۔ قصہ یہی پاک ہو جاتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ڈاکٹروں کو خبردار کرنے آیا ہو کہ چلو جو غلطی تم سے ہوئی سو ہوئی، معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں، جب تک لڑکی اسپتال میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایمبولینس میں اس کی میت ہی نکلے۔ پیر صاحب نے مریدوں کو باہر بھیج دیا تھا کیونکہ لاؤنج میں صفائی کی جا رہی تھی اور وہ دروازے کے سامنے صف بستہ ہو گئے تھے۔ کاؤنٹر والی شوخ حسینہ جو مجھے آرڈر کا حوالہ دے کر روکنے میں کامیاب رہی تھی، اس روحانی لشکر کو روک نہیں سکتی تھی۔ اس نے پیر صاحب اور ان کی دختر نیک اختر کو اوپر جاتا دیکھا تھا، مگر پوچھ نہیں سکی تھی کہ وہ کس کی بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں اور ان کا مریض سے کیا رشتہ ہے۔ پیر صاحب کا قافلہ 10 منٹ کے بعد ہی چلا گیا۔ جاتے وقت پیر صاحب کے مازے پر ناراضی سے زیادہ تشویش اور پریشانی کی گہری شکنیں، یقیناً میری گستاخی کا نتیجہ ہی ہو سکتا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ واپسی پر نہ جانے کیوں بیٹی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ شاہینہ چند منٹ کے بعد اتری۔ اس کی نظر نے مجھے تلاش کیا، پھر وہ آخری دیوار کے ساتھ میرے پاس آ گئی جہاں میں فرش کو فینائل سے صاف کرنے والوں کو جگہ دینے کے لیے کھڑا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین عورت تھی۔ اب وہ اپنی پوری تمکنت کے ساتھ ایک ہاتھ کے فاصلے پر موجود تھی، یوں کہ میں اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی مہک کو اور اس کی تپش کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹتا اس نے اپنا ایک مرمری ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ سلیم، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے نرمی سے خود کو دور کیا۔ میں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ابا جی کے سامنے مراد کا حوالہ دینے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی یہاں مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ اب کرسیاں دوبارہ ترتیب سے لگائی جا رہی تھیں۔ وہ میرے ساتھ سب سے پیچھے والی قطار کی آخری کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ دل کے اچھے ہو تم، کسی کا برا چاہنے کی صلاحیت نہیں ہے تم میں۔ ریشم کو بھی اسی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہو تم اور دل سے اس کا بھلا چاہتے ہو۔ اس کے اور انور کے تعلق میں نہ تمہاری خواہش کو دخل تھا اور نہ ہی تمہاری کوشش شامل تھی، لیکن جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ کس کے حق میں نے تلخی سے کہا۔ کیا اچھا ہے کیا برا حالات کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ میری صاف گوئی کا برا نہ مانو تم، لیکن تم اسے جھٹلاؤ گی کیسے؟ تمہاری شادی انور سے طے تھی۔ اس وقت یہی اچھا تھا سب کے لیے اور تمہارے لیے بھی۔ جب انور کا آسرا نہ رہا تو تم نے اکبر کو قبول کر لیا، تو یہ اچھا ہو گیا۔ میں ریشم کی غلطی مانتا ہوں، لیکن انور کو بے قصور نہیں سمجھ سکتا۔ ریشم نادان تھی یا نا تجربے کار، محبت میں اعتماد کی آخری حد کو بھی عبور کر گئی، لیکن بدلی وہ نہیں، بدلا ہے انور، کیونکہ اس کے حالات بدل گئے ہیں۔ مگر اس کی سزا مل رہی ہے ریشم کو۔ انور نے زندگی کے 7 سال یورپ میں گزارے تھے، جہاں کی معاشرتی قدریں کچھ اور ہیں۔ وہاں محبت ایک ضرورت ہے، جذبات کا مسئلہ نہیں ہے۔
तुम्हारी बातें से तो लगता है कि तुम सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा मुशाहिदा और तजुर्बा है। शाहीना मुस्कुराई। ये हकीकत है शाहीना, और तुम भी वाकिफ हो इससे कि वहाँ मोहब्बत में वफा और जज्बात की इस दीवानगी का तस्वुर ही नहीं जिस पर हमारा एतकाद है। अनवर ने रेशम को गलत समझा और उसके साथ गलत किया। वो उसके जज्बात की शिद्दत को समझ ही नहीं सका, मगर उसने जज्बाती कमजोरी से पूरा फायदा उठा लिया। हमारे दरमियान खामोशी का एक बोझल वक्फ आया। फिर शाहीना ने कहा, चलो जो हो गया सो हो गया। अनवर के लिए रोजीना से शादी करना जरूरी है, वरना रेशम अच्छी लड़की थी। अगर अनवर ने मसलहत और ज़रूरत के तकाज़ों को समझ लिया है तो फिर मजबूरी है, कुर्बानी तो रेशम को ही देना होगी। मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है मिसेज अकबर, मैं उसे साथ लेकर चला जाऊंगा यहाँ से। वो चाहे तो रह सकती है अनवर के साथ, बाद में वो रेशम से शादी कर लेगा। हाँ, वो अफोर्ड कर सकता है और शरह में तो 4 की गुंजाइश है, मगर शायद रेशम दूसरे दर्जे की ये ज़ौजियत कबूल ना करे। और है तो वो भी रईस ज़्यादा, कल को मजबूरी का ये तौक भी उतार फेंकेगा, रेशम को बख्श देगा किसी को, इनाम में या सजा के तौर पर। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा शौहर अकबर के लिए कितना दीवाना था? अगर वो हवेली में रहेगी तो सिर्फ एक औरत होगी, किसी की बीवी नहीं। उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। यही होता है जब कोई घर का बेदी बन जाता है। जो बातें आज तक इस हवेली की 4 दीवारी से नहीं निकली थी, वो तुम्हारी जुबान पर आ गई हैं। अब खैरियत इसी में है कि रेशम के साथ निकल जाओ हवेली से। वो सख्त गुस्से में जाने के लिए उठी तो मैंने कहा, खुशफहमी है तुम्हारी शाहीना कि कोई कुछ नहीं जानता, कान तो दीवारों के भी होते हैं। वो फिर से बैठ गई। ओहो, जुमा 8 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए और तुमने सब जान लिया। मुझे भी तो बताओ। जाने दो बड़ी बहू, ये जो हम जैसे कमी कमीन होते हैं, आप जैसे खानदानी शुरफा की खिदमत पर मामूर, ये हर वक्त सब सुन सकते हैं और अंदर लगे कैमरों की तरह हर गोशे पर उनकी नजर रहती है। इन्हें महल्लात में रहने वालों की जिंदगी बड़ी पुरस्रार लगती है और ये जानना चाहते हैं कि ये अशरफुल मखलूकात कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ऐसी ज़र्क पर्क ज़िंदगी गुजारने वालों का वजूद अंदर से कितना मुतफ़न और गंदा है। शाहीन का तजस्सुस जाग उठा था। ऐसी क्या बात सुनी तुमने या देखी? चलो नाम मत लो, मुझे बताओ तो सही कि हमारे बारे में क्या कहा जाता है। मैं मुश्किल में पड़ गया। ना ही कोई बात 100% सच्ची होती है और ना ही 100% झूठ। अंग्रेजी में कहते हैं कि धुआं वहीं से उठेगा जहां आग होगी। हर बात की वजह जरूर होती है। अकबर के बारे में कहा जाता था कि वो हफज और लालच में अंधा हो जाता है। तमाम जायदाद का मालिक बनने के लिए वो बाप को भी ठिकाने लगा देता और भाई को भी। एक औरत ने उसे रोक लिया जो माँ भी थी और बीवी भी। मगर उस एक औरत के सिवा किसे बख्शा अकबर ने? जिंदगी तुम्हारी भी दाव पर थी। वो कुछ कंफ्यूज नजर आने लगी। कब थी, किसकी वजह से? मैंने कहा, अगर मैं कहूं तुम्हारी अपनी बहन की वजह से, इससे ज्यादा बेसरोपा बात क्या होगी? मैंने एक गहरी सांस ली। देखो शाहीना, तुम खैरखा नहीं थी तो बदख्वाह भी नहीं समझा मैंने तुम्हें। रेशम के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ। पहले एक भाई उसे खूबसूरत खिलौना बना के रखने के दरपे था, दूसरे ने भी ऐसा ही किया। अब वो यहाँ कैसे रह सकती है? उसने मेरी जान बचाई थी। अब जान बचाने की जिम्मेदारी मुझ पर आई है तो मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता। कहाँ ले जाओगे तुम उसे? अभी मैंने सोचा नहीं, जैसी रेशम की मर्जी। उसका घर भी है यहाँ। तुम शादी कर लोगे उससे? मैं उसके लिए एक भाई की तरह महसूस करता हूँ और वो हमेशा मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ये उसकी बदकिस्मती है कि अनवर ने अपने जज्बात का रुख यूं मोड़ लिया जैसे कोई स्टीयरिंग व्हील घुमा के गाड़ी को किसी यू टर्न से वापस मोड़ लेता है। अकबर कामयाब हो जाता तो बाप की जायदाद के साथ ताया की जागीर और गद्दी भी छीन लेता। उनकी एक वारिस मैं हूं, मगर दूसरी रोजीना है। क्या वो रोजीना से शादी नहीं कर सकता था? शाहीना ने कहा, मेरे होते हुए? तुम्हारा होना ना होना किसके इख्तियार की बात है? अगर एक बीवी के मुकाबले में दूसरी जो उतनी ही जायदाद लेकर आए कहीं ज्यादा अहम हो जाती है, और ऐन उस उसूल के मुताबिक कि घर की लड़की और जमीन को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। शाहीना का रंग एहसास जिल्लत से जर्द पड़ गया।
तुम्हारा मतलब है कि अनवर शादी ना करता तो अकबर मुझे मरवा के रोजीना को ले आता? मुश्किल खानदानी मामलात का आसान हल। झूठ बोलते हो, बकवास करते हो तुम। वो एकदम उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने ये बात इतनी ऊंची आवाज में कही थी कि कुछ ना समझने वाले भी मुतवज्जे हो गए थे। वो सब ओपीडी के मरीज थे जो अब आने लगे थे। किसी हवाले के बगैर वो कैसे जान सकते थे कि एक खूबसूरत औरत ने एक मर्द को ऐसा क्यों कहा था। शाहीना के जाने के बाद न जाने क्यों मैंने बेहतर महसूस किया। मुझे एहसास था कि अपने साथ और रेशम के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ ये मेरा इंतकामी रद्द अमल था, एक एहतजाज था। उस खानदान ने मेरे खलूस की और रेशम की मोहब्बत के जज्बात की तौहीन और तजलील की थी। बदला लेना कोई आला सिफ्त नहीं, मगर ना मैं वली था और ना फरिश्ता। इस मुतसिब खानदान की एक मगरूर बहू को हकायक का आईना दिखाकर मुझे सुकून मिला था। न जाने कितनी देर के बाद मैंने अनवर को अपने करीब पाया। वो परेशान तो था मगर खिफ़्फ़त और उलझन में भी मुब्तला नजर आता था। मामलात उसके एक फैसले से बदले थे या ख़राब हुए थे, मगर अब वो उस जागीरदाराना सोच से मगलूब था जो उसके ख़ानदान का तुर्रा इम्तियाज़ थी। वो मर्द था और पछताना न जानता था। अब मुझे उससे बात करना भी बेसूद लगने लगा था। अनवर ने पूछा, यहाँ अकेला क्यों बैठा है? पता नहीं, मैंने सपाट लहजे में रुखाई से कहा, चला जाता हूं। वो रेशम बुला रही है तुझे। और देख मलिक, सैलाब का रेला गुजर जाए तो आबादकारी की कोशिश करनी चाहिए। उसी को नहीं रोते रहना चाहिए कि सैलाब क्यों आया था। मैंने तलखी से कहा, बहुत अच्छा किया ये भी समझा दिया। और उसकी तरफ देखे बगैर ऊपर चला गया। जीने के मोड़ से देखा तो वो मेरी जगह बैठा हुआ था। शायद यही एक आस थी जिसने मुझे जाने ना दिया कि होश में आते ही रेशम मुझे याद करेगी। अनवर वहां मौजूद रहना नहीं चाहता था या खुद रेशम ऐसा चाहती थी। अकेले में वो मुझसे दिल की बात कह सकती थी। वो बेदाग बिस्तर पर चादर के नीचे आंखें बंद किए पड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो आहट पर उसने आंखें खोली। मैं करीब जाकर उस कुर्सी पर बैठ गया जो उसी मकसद के लिए वहां धरी थी। मुझसे पहले शायद अनवर वहां बैठा होगा। मैंने रेशम का नाजुक, कमजोर और सर्द हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे देखता रहा। कैसी हो अब? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जिंदा हूं, इसी का दुख है। कैसी बातें करती हो? हादसात जिंदगी का हिस्सा हैं। तुम्हारी जिंदगी क्या इतनी ही सस्ती है? फिर क्या कीमत है इसकी? बोलो। मैंने उसके हाथ को थपका। हालात का धारा किसी को भी बेबस कर सकता है। यह हमारी गलती बन जाती है, लेकिन एक गलती पर जिंदगी तो कुर्बान नहीं की जा सकती। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि अनवर तुम्हारे लायक नहीं था। नहीं सलीम, मैं उसके लायक नहीं थी। ये एहसास दिलाने वाले दूसरे लोग थे जिनके नज़दीक रोजीना को मुझ पर फौकियत हासिल थी। मैंने नाराज़ी से कहा, किस बात की फौकियत? सिर्फ ये कि वो आएगी तो बाप की दौलत, जायदाद, जागीर सब लाएगी, वरना वो किस तरह बेहतर हो सकती है तुमसे? न सूरत में न सीरत में। तरजीह खुद अनवर ने बदली। ऐसा नहीं है सलीम, वो पहले मुझसे शादी करना चाहता था। उसने कहा कि रोजीना मेरी मजबूरी बन गई है। अगर मुझे शादी करनी पड़ी उससे, तब भी मेरे लिए अहम तुम ही रहोगी। मैंने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अनवर ने यही कहा था, दूसरी वो होगी, उससे वो मोहब्बत नहीं कर सकता जो उसे मुझसे है। मुझे उस बेवकूफ़ लड़की पर गुस्सा आने लगा। और तुमने यकीन कर लिया? लेकिन ऐसा ही था तो फिर यह हरकत क्यों की थी तुमने? मैंने तो कुछ नहीं किया मलिक, तुम किस हरकत की बात कर रहे हो? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। ये जो अपनी एक गलती को दुनिया से छुपाने के लिए की थी, उससे तुम्हारी जान जा सकती थी। वो बेचैनी से उठ बैठी। सलीम, किस गलती की बात कर रहे हो तुम? तुम समझते हो मैंने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की, खुदकुशी करना चाहती थी? इसे और क्या कहा जा सकता है? इससे तो अच्छा होता तुम उस जलील आदमी को ब्लैकमेल करती जिसने तुम्हारी सादगी और मासूमियत से तुम्हारे जज्बात से फायदा उठाया। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। क्या ब्लैकमेल करती मैं अनवर को? मैंने तो कभी ये लफ्ज़ नहीं सुना। मैंने उसे लिटा दिया। जरा पुरसुकून रहो। अगर ऐसा था तो तुम मुझसे कह सकती थी कि इस बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। वो तड़प के उठ बैठी। बच्चा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा?